नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। पिला माने आज आम आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी नूतन पाठ्यपुस्तक साहित्य सुरभि विषयर प्रथम कविता आस उत्कलय। यही पद्यर पार्ट 1 ले आम आलोचना करिबा कवितार पृष्ठभूमि और भावार्थ आलोचना। डेरी न करी लेट स्टार्ट। प्रथमे तुमे पाठ्यपुस्तकटी खुल। कवितार मुख्य उद्देश्य हेउछि ओडिशार गौरवमय अतीत को मने पकाई नूतन प्रजन्मर छात्र छात्री मनरे स्वाभिमान एकता और देशप्रेम भावना जागृत करी सेमानकु एक समृद्ध भविष्यत गठन दिगरे ब्रती करिबा। एबे आसंतु जानिबा आस उत्कलय कवितार कवि जातीय कवि वीरकिशोर दास को संपर्क में। कवि परिचय। ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भावे परिचित। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख में जगत सिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम में जन्मग्रहण करते। से एकाधार में जड़े देशभक्त मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा जातीय उग्र जातीयतावादी कवि थे। स्वाधीनता संग्राम वह्निशिखा को ज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा कविता मान रचना करते। ताहाद्वारा ओडिशार पुरपल्ली में अबाल बुध वनिता उद्बुद्ध होई पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झास देउथिले। कविंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हेउछि मोहनवंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका, स्वाधीनता संग्राम समय रचना प्रभृति। आस उत्कलय एही पठित कविताटी कविंक द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन अनित। कौ कविता? वीर गीतिका। एबे आस आलोचना करिबा साहित्य सुरभि अष्टम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर प्रथम कविता आस उत्कलय कवितार प्रतिटी पदर तार भावार्थ कौन ता स्वर किपरि अनुकरण करी गान करिबा। पद आरंभ। आस उत्कलय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जाहार गौरवे तोर आपे आपे नई पड़िब मथा। कवि वीरकिशोर कहते आस उत्कलय उत्कलवासी ओडिशावासी की कहते शुण समस्ते सर्वे माने समस्ते मिलमिशे शुण ए देश जातिर पूर्वपुरुष कथा ए देश पाई ए जाति पाई प्राणबली दे अमर होइतिबा सेई आमर पूर्वपुरुष मानकर कथा शुण। स्मरणे जाहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़िब सेमानकर कथा स्मरण करी तमे शुणिब जेतेबेले तांको गर्वरे स्मरणर गर्वरे तुम मुंड आपे आपे नई जीव। तापर कौन कहते बक्सी जग बंधु चंदन हजूरी गलेणी उभई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते। एठारे बक्सी जगबंधु आ चंदन हजूरी से माने कथा स्वाधीनता संग्रामी कथा कहुई आम ओडिशार पाइक मान कथा कहुई। से कहते जो कवि बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभय अमर पथे से माने संग्राम करी प्राण बलि दे अमर हो जाइछन्ति। अमर पथे माने अमर हो नाटा मरब ना आज पर्यंत जेते पर्यंत पीढ़ी पर पीढ़ी यही पृथ्वी पृष्ठ जन्म नहीं आम ओडिशावासी उत्कलवासी मन रखिथे। जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा तांको जस केबे मलिन पड़िब नाही बा मौलिब नाही। ए जगतर तांको नाम जुग जुग धरी आम ओडिशावासी उत्कलवासी नेउथिबे। तापरे पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बड़ी हेबा अंगे से ही विभूति। कवि कहते पाइक पुअर गारिमा आगुरी जे पाइक पुओ मानकर जे गारिमा जे गर्व तांकर जे शौर्य तांकर वीर थिला ता स्वाधीन संग्राम पाई से जे आहुति देइतिले निज जीवन को प्राण बलि देइतिले। आहुति देवा माने जेटा निज को उत्सर्ग करदे निज जीवन को आहुति देवा प्राण बलि देवा। से जाति दायद आमे तो सर्वे से पूर्वपुरुष मानकर दायद बा उत्तराधिकारी। दायद माने एटा उत्तराधिकारी जाति माने आमर से
ଜାତି ଭାଇ ଆମେ ତ ସରବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ଏଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜାତି ବା ଦାୟତ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅଛୁ। ବଳି ହେବା ତାଙ୍କ ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦାୟଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭୂତି ଭଳି ବୋଳି ହେବା। ତାପରେ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସରବେ ବୀରର ରକତ ନଈ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ଏହି ପଦରେ ଏହି ମାଟିର ତୋଷାଳି ଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଉତ୍କଳର, ଯେଉଁଠି ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଈ ଭଳି ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାହାଣୀ ଏ ମାଟିର ପ୍ରତିଟି କଣାରେ ଆଜି କଥା କହୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଲେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ ଏଇ ମାଟିକି ପଚାରିଲେ ସେ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା କହିବ ଯେ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯେ ଆମର ପାଇକ ବୀରମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ରକ୍ତର ନଈ ବୋହି ଯାଇଥିଲା, ସେ କଥା ଏ ମାଟିକି ପଚାରିଲେ ସେ ମାଟି ମଧ୍ୟ କହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଦେଖ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ଦେଶ, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରର ଦେଶ। ସେଇ ବୀରମାନେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଅହିଂସାକୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ମାଟିକୁ ଆମ ଜାତିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତାର ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି କୌଣସି ଦେଶରେ ଏ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଆଉ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, କେବଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏଠାରେ ଧର୍ମପଦ 1200 କାରିଗର ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧରମା ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏକଥା ଜାଣିଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜାତି ଭାଇ ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ବାଳୁତ ଧର୍ମା ପ୍ରାଣ ଝାସ ଦେଇଥିବା ସାଗରକୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା ପାଣି, ଏଇ କଥା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗ ଯୁଗେ ଏଇ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଥିବା ଯାଇ ନର ଧରଣୀ ତଳେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ନର ବା ମଣିଷମାନେ ଏ ଧରଣୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ସେ ଧର୍ମା କଥା ମନେ ପକାଉଥିବେ। ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ମହତ୍ଵ, ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ଆମ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ନିଜ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ମହତ୍ଵକୁ ନିଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜ ସଂସାରକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେତେବେଳେ ଲିଭି ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ପୁଅକୁ ଏ ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ବାଜିରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି
ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ପେଇ। ବାଜିରାଉତ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ପାଇକ, ତା ବାପା ନଦୀ କୂଳର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିଲା, ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ନଈ ପାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ନାହିଁ କହିବାରୁ ବାଜିରାଉତକୁ ଗୁଳି କରି ଇଂରେଜମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଆମ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମ ଉତ୍କଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତା ବନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଛାତିକି ଦେଖାଇଥିଲା। ଭୟ ନ କରି ଏଠି ଛବି ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି, ବାଜିରାଉତର ଛବି। ଡଙ୍ଗାରେ ନାଁ ବାହୁଛି ବାଜିରାଉତ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ। ଇଂରେଜମାନେ ନଈ ପାର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସିଏ ନ ମାନିବାରୁ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ବାଜିରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯେତେ ପାଇକ ବୀର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି। ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ସେ ମୁକ୍ତ ପଥର ସୈନିକ ସାଜି ତରପଣ କର ସେ ନାମ, ସେ ନାମକୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣର ପେଇ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାଜିରାଉତ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଏତିକିରେ ପଦର ଆମର ଭାବାର୍ଥ ସରିଯାଇଛି, କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଭାବାର୍ଥ ଆଲୋଚନା ପାର୍ଟ 1। ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା। ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।